دنیا کا نمبر 1 وظیفہ غیب سے خزانے۔ میرے دوستو، ایک غریب لڑکی فقیر کی بیٹی صرف 3 بار پڑھتی تھی رجب شعبان رمضان میں، آج کروڑوں کی مالک ہے، آج ملکہ بنی ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہے میں 3 بار رجب شعبان رمضان میں یہ 3 جملے پڑھتی ہوں، غیب سے خزانے مجھ پر برسنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ دروازے پر آ کر پیسے دے کر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے پسندیدہ 3 جملے رجب میں، اللہ کا سب سے پسندیدہ مہینہ رجب، چاہے رجب میں پڑھ لیں، چاہے شعبان میں، چاہے رمضان میں، ان تینوں مہینوں میں کسی ایک دن یا روزانہ ایک بار اگر آپ نے یہ 3 جملے اپنی زبان سے نکال لیے، آپ کی غربت اور غریبی کا 3 منٹ میں خاتمہ ہوگا۔ 3 منٹ میں دولت والے ہاتھ تمہاری زندگی میں دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ پہلا جملہ، پھر دوسرا اور تیسرا، بات ختم میرے دوستو، اور پیسے کی بارش شروع۔ اگر آپ چاہتے ہو، دیکھو یہ رجب کا مہینہ جاری و ساری ہے، چاہے رجب میں پڑھ لیں، چاہے شعبان میں پڑھ لیں، چاہے رمضان میں پڑھ لیں۔ اگر آپ نے ابھی اسی وقت رجب کے ان آخری دنوں میں اس عمل کو پڑھ لیا، یقین کریں آپ شعبان میں بھی پڑھیں گے اس عمل کو، رمضان میں بھی پڑھیں گے۔ ان 3 مہینوں کے علاوہ یہ عمل کسی دن بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ عمل کوئی فائدہ نہ دے گا۔ یہ رجب شعبان اور رمضان کے ایسے 3 خفیہ الفاظ ہیں کہ جو بھی پڑھتا ہے، اس فقیر کی بیٹی نے میرے دوست پہلی بار اس عمل کو خواب میں حاصل کیا، یعنی کہ اللہ نے اسے خواب میں یہ 3 جملے سکھائے تھے اور اس نے یہ عمل خود کیا، لاکھوں کروڑوں اربوں حاصل کیے، اور پھر اس نے کئی دکھیارے بہنوں بھائیوں تک یہ عمل پہنچایا، اور وہاں سے گھومتے گھومتے یہ عمل مجھ تک پہنچا ہے، اور میں تمام غریب بہنوں بھائیوں تک آج اپنے سینے کا راز بتا کر رہوں گا۔ اللہ والوں کی وہ تسبیح، وہ خزانے جسے آج سے پہلے نہ آپ نے پڑھے ہوں گے نہ سنے ہوں گے، میں آپ کو سیدھا اور صاف عمل بتاؤں گا، بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ باپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ پاک کا ذاتی نام، یہی وہ پہلا راز ہے جو شاید آپ نے اس ترتیب سے اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہو۔ کاٹے پیٹے مت، ویڈیو اسکپ نہ کیجیے گا، بار بار کاٹا پیٹی نہ کیجیے گا، نہیں تو ساری چیزیں مس کر جائیں گے، پھر پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہوگا۔ یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا آج میرے بتائے ہوئے طریقے پر رجب شعبان یا رمضان میں یہ 3 جملے اب آپ نے پہلے نمبر والا جملہ عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ جائیں، ان 3 مہینوں میں کسی بھی دن، آج کل پرسوں جتنے بھی دن آپ پڑھنا چاہیں، اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر ایک بار نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اگر وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ اللہ والو، اگر وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بھی پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ، توجہ دھیان سے، پہلا وظیفہ خزانے کی سب سے بڑی چابی ہے، اور پھر دوسرا اور تیسرا میرے دوستوں فقیر بھی پڑھ لے، خدا کی قسم صرف چند منٹوں میں 3 سے 5 منٹ میں بادشاہ بن جائے۔ صرف 3 بار آپ نے پہلا وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے، دوسرا 3 بار پڑھنا ہے، تیسرا 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے رجب شعبان رمضان میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے 3 سے 5 منٹ بعد پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ میرے دوستو، پچھلے سال رجب شعبان اور رمضان میں ان 3 مہینوں میں نے یہ عمل پڑھ کے لاکھوں نہیں کروڑوں حاصل کیے، اور میں نے پچھلے سال بھی ہزاروں لاکھوں بہن بھائیوں کو یہ عمل دیا، اور اس سال بھی میں میرے دوستوں اپنے ہر بہن بھائی دکھیارے غریب لاچار بیمار کے ساتھ یہ خفیہ کوڈ ورڈ ضرور شامل کروں گا۔ دیکھیں، پہلے وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں، ایک ایک جملہ سمجھیے گا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ، اللہ پاک کا ذاتی نام صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن میرے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھنا ہے۔ یہ بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے۔ آپ جیسے ہی تنہائی میں بیٹھ گئے، آپ نے ایک بار کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیا جو آپ کو یاد ہے، کوشش کرنا
درود ابراہیمی پڑھ لیں. اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں. اگر آپ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں. اللہ والوں کوئی سا بھی درود شریف ایک بار پڑھیں. اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا خزانہ جو کہ اس عمل کا سب سے طاقتور نام ہے, دیکھیں یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے, یہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ. لیکن آج آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھنا ہے. اپنی منمانی سے تجھے کچھ بھی نہیں کرنا. آج تمام چیزیں یہ تینوں وظیفے ہیں. پہلا 11 بار پڑھنا ہے, دوسرا 3 بار, چوتھا 21, تیسرا 21 بار. یہ تمام چیزیں پڑھنی ہیں, چاہے رجب میں پڑھیں, شعبان میں, چاہے رمضان میں. یہ اللہ کے 3 سب سے پسندیدہ مہینے ہیں. یہ تینوں مہینے, رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرے دوستو نبی پاک کا مہینہ ہے, اور رمضان امت کا مہینہ ہے. لیکن آج ان تینوں مہینوں میں کسی بھی ایک دن اگر آپ نے یہ عمل پڑھ لیا, خدا کی قسم ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے, ساری زندگی کہو گے اے مولوی دیکھیں ان تینوں وظیفوں کو آپ نے اس ترتیب سے کبھی نہیں پڑھا ہوگا. یہ بچوں والا آسان سا عمل ہے. یہ فقیر کی بیٹی نے پڑھ کے اپنی تقدیر کو بدلا تھا. اس کی تصویر بھی ہم نے یہاں پر لگا دی ہے. وہ ملکہ بن گئی, ملکہ, وہ کروڑوں کی مالک بن گئی. اگر آج آپ بھی یہ 3 خفیہ الفاظ جان گئے, خدا کی قسم میرے دوستو آپ سے بڑا خوش نصیب انسان پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا. اب آپ نے پہلے نمبر پر توجہ دھیان سے پہلا وظیفہ بتانے لگا ہوں, پھر مجھے نہ کہنا پہلا وظیفہ اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ ہے, اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ. 11 بار کیسے پڑھنا ہے دیکھیں. اس ایک نام میں اللہ کے 99 نام شامل ہیں. اسی میں یا رحمان بھی ہے, یا رحیم بھی. اب آپ نے جیسے ہی ایک بار درود شریف پڑھ لیا تنہائی میں بیٹھ کر, پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا. اب آپ نے یا اللہ کے ساتھ ایک جملہ شامل کرنا ہے. یہی اس عمل کی کامیابی کا راز ہے. دیکھیں آپ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو پڑھتے ہیں, لیکن آج رجب, شعبان اور رمضان میں پہلے نمبر پر یا اللہ کو میرے بتائے ہوئے طریقے پر 11 بار پڑھیں, پھر 3 بار یا غنیوں کو بتائی بھی ترتیب سے پڑھیں, اور پھر تیسرے نمبر پر دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ. یہ تینوں دیکھیں, یہ تو ایک تو یہ مہینے سب سے خاص, اوپر سے میرے دوستو عمل آزمایا ہوا, اور اس سے بھی بڑی بات کہ دنیا کے نمبر 1 وظیفے آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں گے. اور انشاءاللہ میرا چیلنج 3 سے 5 منٹ کا ہے, کیونکہ ہم نے یہ عمل جس کو بھی دیا 3 سے 5 منٹ میں وہ فقیر سے بادشاہ بن گیا. 3 سے 5 منٹ میں قرضے دور, بیماری دور, بے اولادی دور, رشتوں کی بندش ختم, ظالم کا ظلم ختم, روٹھا محبوب قدموں میں, ظالم شور قدموں میں. اے میرے غریب دولت تجھے ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے, تیری ہر مشکل, ہر پریشانی دور. اب آپ نے پہلا وظیفہ توجہ دھیان سے, پہلے وظیفے کی باری آنے والی ہے, لیکن خدا را اس عمل کو صرف خود نہ کریے گا, اپنے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ, دکھیارے دوستوں بہنوں بزرگوں کے ساتھ, اللہ کے لیے جتنا ہو سکے اپنے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. کیونکہ جو بھی غریب, بیمار, لاچار زندگی میں رجب, شعبان, رمضان کا یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لے گا, وہ ساری زندگی مجھے آپ کو دعائیں دے گا. آپ نے پہلے وظیفے کو 11 بار کیسے پڑھنا ہے, آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر جیسے ہی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا, کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہے. اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے درود شریف نہیں یاد, تو میرے غریب فکر نہ کرنا. اگر آپ کو درود شریف نہیں یاد تو بس آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں, چاہے رجب میں, چاہے شعبان میں, چاہے رمضان میں, چاہے روزانہ, ان تینوں مہینوں میں روزانہ بھی پڑھیں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ روز بھی پڑھیں گے نا تو روز آپ لوگ غیبی دولت کی بارش دیکھیں گے. یہ عمل دولت کے لیے, پیسوں کے لیے ہمیشہ سے کامیاب رہا ہے. یہ عمل ناکامی کا میرے دوستوں 1% بھی چانس نہیں ہے. یعنی کہ ایک بندہ بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا. یہ فوری طور پر حالات کو بدلتا ہے. یہ فوری طور پر گھر سے, زندگی سے, غربت اور غریبی کی چیخیں نکال دے گا. اب آپ نے پہلے وظیفے کو 11 بار کیسے پڑھنا ہے, آپ نے یا اللہ کے ساتھ ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جس سے یا اللہ کے اس وظیفے کی طاقت 1000 گنا, لاکھوں گنا بڑھ جائے گی. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے یہ بھی پڑھ لیا, وہ بھی پڑھ لیا, یہ بھی کر لیا, وہ بھی پڑھ لیا, آج میرے بتائے ہوئے طریقے پر یہ تینوں چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے. پہلے یا اللہ کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے, پھر اس کے بعد یا غنیوں کو, اور پھر تیسرے نمبر پر دیکھیے تمام چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں. اب یہ نہیں کہ ایک وظیفہ آپ نے پڑھ لیا پھر دنیا داری میں لگ گئے, پھر دوستی یاری میں لگ گئے, پھر آ کر دوسرا پڑھا. نہ میرے غریب, نہ
दिन भर में, शाम में, रात में, रजब में, शाबान में, रमज़ान में, इस पूरे महीने में, तीनों महीने में किसी भी एक दिन जब आप लोग इस अमल को पढ़ने के लिए बैठें, चाहे रोज़ाना बैठें, तन्हाई में बैठिएगा। जब भी दिन भर में, शाम में, रात में फारिग हो, एक आधी मिनट के लिए तो तन्हाई में बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। अगर आप दुरूद शरीफ ना पढ़ना चाहें, छोड़ दें। सिर्फ और सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, अब मैं आपको पहले वजीफे के बारे में पूरी तफसील बताऊंगा, फिर दूसरा, तीसरा, और आपका ये अमल कंप्लीट हो जाएगा और आप एक झटके में, आप दुनिया के जिस मुल्क में है, जिस गांव में है, जिस गली में है, जिस मोहल्ले में है, आज की ये वीडियो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मेरे दोस्तों ईद का तोहफा है। इस ईद पे तू करोड़पति बनेगा, इस ईद पे तेरा नाम होगा। तेरा नाम मिसाल के तौर पर है काशिफ, तो लोग कहेंगे ये काशिफ करोड़पति बन गया। तेरा नाम है इस वक्त अब्दुल रहमान, लोग कहेंगे ये अब्दुल रहमान करोड़पति बन गया। जो भी तेरा नाम होगा, इस ईद से पहले पहले तू करोड़पति बन जाएगा। ये अमल 3 से 5 मिनट में काम दिखाता है। अभी पढ़ो, अभी दौलत के ढेर, अभी अभी असर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर वजीफा। अब पहले वजीफे को आपने 11 बार कैसे पढ़ना है? देखें, ये अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है, या अल्लाह। अब आप लोग क्या करते हैं? तस्बीह पकड़ते हैं और या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या गनीयू, या गनीयू, या गनीयू, सूरह कौसर पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, लेकिन आपके हालात नहीं बदलते। क्या वजह है? क्योंकि सीने के राज तुझे बताए नहीं गए। अल्लाह वालों की वो तस्बीह तुझसे हमेशा छुपाई गई। लेकिन आज खुदा की कसम, पहला वजीफा 11 बार पढ़ते ही मेरे बताए हुए तरीके पर, फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तेरी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये तंगदस्ती का धब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। आपने पहले वजीफे को 11 बार कैसे पढ़ना है? या अल्लाह के साथ आपने क्या शामिल करना है? या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद 3 बार पढ़ के सुनाया आपको मैंने। दोनों को आपने मिला के पढ़ना है। या अल्लाह अल मदद 1 बार हो गया, या अल्लाह अल मदद 2 बार हो गया, या अल्लाह अल मदद 3 बार हो गया। इस तरह 11 बार पहला वजीफा पढ़ना है ना बच्चों वाला वजीफा। कोई मुश्किल है, कोई मेहनत है, कोई आपने पत्थर नहीं तोड़ने, और मैंने आपको बाजू से नहीं पकड़ा। आपकी मर्जी है, दिल मानता है पढ़ो, दिल नहीं मानता छोड़ दो। मैंने तुम्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, लेकिन तुमने अगर अपनी मर्जी से पढ़ना है और कामयाब होना है तो पढ़ो। लेकिन मुझे आकर कॉमेंट्स में उल्टी सी बातें ना किया करो कि तू खुद पढ़ ले, ये कर ले, वो पढ़ ले। कोई फजूल बात नहीं चलेगी। जिसका दिल मानता है, जिसको अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, जिसको इन बड़े महीनों पर अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, खुदा की कसम दोस्तों, भाइयों बहनों, सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे। और जो दिल में वसवसे रखेगा, जो फजूल बातें करेगा, ताने देगा, जो तोहमतें लगाएगा, वो सारी ज़िंदगी पछताता रहेगा। दर दर की ठोकरें खा लेंगे, लेकिन किसी के सच्चे वजीफे नहीं पढ़ेंगे। बने बनाए यहाँ वहाँ के वजीफे पढ़ लेंगे, लेकिन सच्ची चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि देखें, एक बात तो आपने सुनी होगी कि सच कड़वा होता है, इसीलिए ये सच भी तुम्हें कड़वा लगेगा। लेकिन ये सच नहीं है, ये सच 100% मुजर्रिब है। ये 100% सिर्फ मामूली सच नहीं है, ये सच का भी सच है। ये इंशाअल्लाह तुम्हारे बेड़े पार कर देगा। आपने जल्दी से दूसरा और तीसरा पढ़ के अमल कंप्लीट करना है। अब आपने पहला वजीफा 11 बार पढ़ते ही अब आपने वहीं बैठे बैठे अमल का सबसे बड़ा खजाना, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, या गनियों को पढ़ना है। और फिर तीसरा और आखिरी वजीफा पढ़ के अमल कंप्लीट करना है। पहले दूसरे को सुन ले। देखें, आप अपनी तन्हाई में बैठकर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के दरमियान ये तमाम चीज़ें पढ़नी है और फिर अल्लाह पाक से मांगना है, चाहे रजब में पढ़ें, चाहे शाबान में, चाहे रमज़ान में, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए आपने जैसे दुरूद शरीफ पढ़ लिया, आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर पहला वजीफा या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद का आपने 11 बार पढ़ लिया। अब आपने वहीं बैठे बैठे या गनियों को 3 बार मेरे बताए हुए तरीके पर, मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। देखें, आप लोग जब भी गुर्बत, गरीबी, लाचारी में होते हैं, कोई आपको कहता है तू या गनियों पढ़ ले, तू ये पढ़ ले, तू वो पढ़ ले, तेरे काम बनेंगे। आप लोगों की बातों में आकर सारा दिन, सारी रात वजीफे पढ़ते हैं, लेकिन आपके हालात बदलने का नाम नहीं लेते मेरे दोस्तों। एक ही वजह है, क्योंकि आपको किसी खास मौके पर चौका मारना नहीं आते। कभी खास दिनों पर आपको कोई खास अमल बताया नहीं जाता। लेकिन आज कलमे शरीफ की कसम, ये दूसरा वजीफा 3 बार बताई हुई तरतीब से पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी।
जाएगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये तंग दस्ती का धब्बा तुम्हारी जिंदगी में ना रहेगा। जो लोग कहते हैं ना कि तू यूं ही दर दर की ठोकरें खाएगा, खुदा रहा मेरे दोस्तों, आज वो लोग भी देखकर हैरान हो जाएंगे। देखें, इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखें। अब आपने दूसरा और तीसरा वजीफा, पहले दूसरा पढ़ना है फिर तीसरा पढ़ना है। दूसरे नंबर पर या गनियों को 3 बार कैसे पढ़ेंगे? देखें, या गनियों या गनियों या गनियों, ये तो हो गया नॉर्मल, ये तो आप पढ़ते हैं लेकिन आपको फायदा नहीं होता। लेकिन आज रजब शाबान रमजान में जैसे ही आपने पहला वजीफा 11 बार पढ़ लिया, अपनी गुर्बत और गरीबी को दूर कर लिया, अपने नाम खजाने करवा लिए। देखें, ये तीनों चीजें इकट्ठी पढ़नी है। अगर एक वजीफा भी तादाद तरतीब छोड़ दी, अगर कोई चीज आपने कमी पेशी कर दी, फिर फायदा ना होगा। इसीलिए पूरे 3 महीने हैं, अच्छी तरह अमल समझें। और मैं इन 3 महीनों में रोजाना सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त में ये अमल पढ़ता हूं, क्योंकि मैं 10 से 15 मिनट में मौजज़ात कमालात देखता हूं। मैं इस अमल का दीवाना हूं। मैंने अल्लाह के लिए आप तक ये अमल पहुंचाया है, बिना किसी लालच के, बिना किसी मकसद के। मैंने अपने कलेजे का राज पहुंचा दिया। अगर आज तूने ये वीडियो छोड़ दी, खुदा पाक की कसम, देखें, इस अमल का मैंने आपको एक बात की थी। इस अमल में सबसे आखिर में एक ऐसा जुमला, एक ऐसा अल्फाज भी है तीसरा, जो आपने अपनी जिंदगी में कभी इस तरतीब से ना पढ़ा होगा ना सुना होगा। इस अमल का एक एक वजीफा, ये 3 बच्चों वाले आसान से वजीफे हैं। मेरे गरीब, दुनिया में कहीं भी है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, युमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया के जिस मुल्क में है, जिस शहर, जिस गांव, जिस गली, जिस मोहल्ले में है, खुदारा मेरी वीडियो तुम्हारे पास जैसे ही आएगी, तुमने इस अमल को हर हाल में पढ़ना है। तुमने दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर जिंदगी में एक बार ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ लेना। सारी जिंदगी इंशाअल्लाह दुआएं दोगे, सारी जिंदगी कहोगे कि ऐ मौलवी, तेरा वजीफा सच्चा है, लेकिन बताई हुई तरतीब से पढ़ना है, बताए हुए जुमलों से पढ़ना है, अल्लाह की जात पर यकीन भरोसा करते पढ़ना है। देखें, ये तीसरा जुमला जानते हैं कौन सा है? ये तीसरा जुमला मेरे दोस्तों बादशाहों का वजीफा है। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े पीर फकीर इस वजीफे को पढ़ के कामयाब हुए, लेकिन आपको मेरे दोस्तों सीने के राज नहीं बताए गए। अल्लाह वालों की वो तस्बीह आपसे हमेशा छुपाई गई, क्योंकि देखें, मैंने आज अल्लाह से वादा किया था कि मैं रजब शाबान रमजान में अपने तमाम गरीब बहनों भाइयों तक ये अमल पहुंचाऊंगा। और अगर आपने अभी इसी वक्त ये अमल पढ़ लिया, तो आप इंशाअल्लाह 3 मिनट बाद मौजज़ात कमालात देखेंगे, गैबी दौलत की बारिश देखेंगे। 3 मिनट में इंशाअल्लाह तकदीर के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। देखें, तीसरे नंबर पर आपने एक ऐसा जुमला अस्तगफिरुल्लाह के साथ पढ़ना है। अब आप कहेंगे अस्तगफार के साथ क्यों पढ़ना है? क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह के साथ इस आखिरी वजीफे की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन दोनों वजीफे पढ़ने के बाद आपने पहले नंबर पर मेरे दोस्तों पहला मौजज़ाती वजीफा, आपने अल्लाह पाक का ज़ाती नाम पढ़ लिया, अल्लाह पाक से आपने मदद मांग ली, अल्लाह पाक से खजाने हासिल कर लिए, अपनी हर मुश्किलों परेशानियों को दूर कर लिया। यानी कि आपने 11 बार पहला वजीफा पढ़ लिया। फिर दूसरे नंबर पर आपने या गनियों को पढ़ा, या रब्बी के साथ। फिर आपने तीसरा और आखिरी वजीफा, जो कि इस अमल का सबसे बड़ा खजाना है, देखें, तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है मेरे दोस्तों, ये वजीफा अस्तगफिरुल्लाह का है, जिसका वादा अल्लाह ने कुरान में किया है कि अस्तगफार पढ़ो, मैं तुम पर आसमान से दौलत बरसाऊंगा, तुम्हें खजाने दूंगा, तुम्हें इनामात दूंगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? कोई कहता है तू ये पढ़ वो पढ़, अस्तगफार पढ़, तुम तस्बीह पकड़ते हो और अस्तगफिरुल्लाह 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 शुरू कर देते हो, लेकिन तुम्हें वो राज बताया नहीं गया। लेकिन आज अस्तगफिरुल्लाह के साथ अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम मेरे दोस्तों, जो खजानों की सबसे बड़ी चाबी है। अगर कोई बंदा इस मौजज़ाती अमल में रजब शाबान रमज़ान में 2 वजीफे जैसे ही पढ़ ले, और तीसरे नंबर पर इस अमल का तीसरा और आखिरी वजीफा अस्तगफिरुल्लाह के साथ अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपने 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम पढ़ना है। और 21 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तेरी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये तंग दस्ती का धब्बा, देखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स में नाम लिखें, और मेरे इस चैनल को पीर इब्राहिम शाह ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं, ताकि रोजाना आपको वीडियोस मिलती रहे। अब मेरे दोस्तों, आपने अमल का आखिरी वजीफा अस्तगफिरुल्लाह और साथ में अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम मेरे दोस्तों, जो फ़कीर को बादशाह बनाता है। और जब ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, पहले आपने 2 वजीफे पढ़ लिए हैं, या अल्लाह अल मदद, या गनियों, या रब्बना, और फिर आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है मेरे दोस्तों, इस अमल का सबसे बड़ा खजाना है, इस अमल की रीढ़ की हड्डी है ये वजीफा अस्तगफिरुल्लाह के साथ अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम मेरे दोस्तों, जो फ़कीर को बादशाह बनाता है। ये नाम कौन सा है? ये नाम मेरे दोस्तों है या रज़्ज़ाक़ू। यही इस अमल की कामयाबी का सबसे
آخری راز ہے جو آج سے پہلے شاید آپ نے اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہو، لیکن اسے میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ یا رزاقو، استغفر اللہ یا رزاقو، استغفر اللہ یا رزاقو، استغفر اللہ یا رزاقو۔ دیکھیں میں نے تمام چیزیں آپ کو بچوں کی طرح سمجھا دی۔ اگر آپ نے بار بار ویڈیو کاٹی پیٹی ہے، اسکپ کی ہے، تو پھر خدا را ایک بار اچھی طرح سمجھ لیں یہ 3 وظیفے ہیں، چاہے رجب میں پڑھیں، شعبان میں پڑھیں، چاہے رمضان میں پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، نہیں تو بس یہ تینوں چیزیں پڑھ لیں۔ شروع میں ایک بار بسم اللہ پڑھ لیں اور آخر میں بس دعا مانگ لیں، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ تینوں وظیفے آپ نے بتائی ہوئی تعداد ترتیب میں پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ پاک سے اپنی وہ حاجتیں، وہ مرادیں، وہ پریشانیاں جو بڑے سے بڑے وظیفے سے دور نہ ہوئی، انشاءاللہ 3 سے 5 منٹ میں قرضے دور، بیماری دور، غریبی دور، لوگ دروازے پر آ کر پیسے دے کر جائیں گے۔ یہ عید تو کروڑوں میں گزارے گا، یہ عید تیری میرے دوستوں فقیری سے بادشاہی میں بدل جائیں گی 3 منٹ میں انشاءاللہ۔